everyone, welcome back to our channel. It's me Priyanka and I hope you all are doing great. So guys, today I'm going to react on another scene from the movie Turbo and दोस्तों जो previous वीडियो था it was really very funny kind of scene. जिस तरह से वो फाइट था ना वो तो बहुत ही मास था, बट उनका जो एक्सप्रेशन था एंड जिस तरह से वो फाइट करते थोड़ा सा बीच में फ़नी लग रहा था। एंड अभी उनको एक घर भी मिल चुका है, काम भी मिल चुका है। सो अभी देखते हैं आगे कहानी में क्या कुछ होता है। सो दैट इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। सो बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं देन जल्द सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ஒரு பேங்க்ல அக்கவுண்ட் இல்லையா? இல்ல, 6 மாசமா அவருக்கே உடம்பு முடியலங்க, வேலைக்கும் போகல, மருந்து வாங்க கூட காசு இல்லைங்க, அப்புறம் எங்கங்க அக்கவுண்ட் எல்லாம்? இந்த ஆதார் கார்டு உங்களுக்கு தானே? ஆமாங்க. இதை வேற எங்கேயாவது கொடுத்துருக்கீங்களா? ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனியில் ஆதார் கார்டு கொடுத்தாதான் வேலைக்கு சேர்த்துக்கோன்னு சொன்னாங்கங்க, அங்கே தாங்க கொடுத்தோம். நீங்க எங்க வேலை செஞ்சீங்க? பக்கத்தில் ஒரு கம்பெனியில் கூட்டி பெருக்கிற வேலை தாங்க பார்த்தோம். பசங்களுக்கு வச்சுங்க. Jerry, what are you implying? മാം, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് സ്കാം. നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ RBIക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ലോങ് ടേം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കോടിയോളം രൂപയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കുന്നത്. പല സമയത്തായി പലരുടെയും പാസ് കീ ഉപയോഗിച്ച്. What? യെസ് മാം, ടാക്സ് ലാബിലില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് ആയി 100 കണക്കിന് അക്കൗണ്ട്സിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചില അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബാങ്കിലുണ്ട്. ഞാൻ പലരെയും പോയി കണ്ടു മാം. എല്ലാം സാധാരണക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇവരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ക്യാഷ് വന്ന കാര്യം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തു. എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും ഓൺലൈനായി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്താണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിനുള്ളിലുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം. മാഡം, ഇതിലെ ഐറണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നും അതേ ദിവസം തന്നെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാഷായി വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What has this guy got to do with all of this? വെട്രിവേൽ ഷൺമുഖ സുന്ദരം. Oh my god. ഈ നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന പല വൺ ഡീലുകൾക്ക് ഇന്ന് ഈ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാം. സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്ന പല മെയിൻ ബിസിനസ്സുകളും വെട്രിവേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പേരിലാണ്. ഞാൻ റാൻഡമായി ചെക്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഇവരെല്ലാവരും വെട്രിവേലിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെ ലോ ഗ്രേഡ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആധാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഡോക്യുമെന്റ്സും അവർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിടത്തോളം ഹീസ് എ ബോൺ ക്രിമിനൽ, a psycho. Let's forward this to the police ASAP. Let me consult the legal team immediately. മാം, എനിക്കൊരു 2 ദിവസത്തെ സമയം തരണം. ഈ വെട്രിവേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിലെ ഒന്നിന്റെ മേജർ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബാങ്കിലാണ്. കമ്പനി എങ്ങാനും കൊളാപ്സ് ആയ ബാങ്ക് ക്രൈസിസിലാവും. അതെനിക്കൊന്ന് ലോൺ ചെയ്യണം പ്ലീസ്. ये लड़की इसके साथ मिली हुई है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? मुझे लगा एंड में किस तरह से लुक दी ये लड़की ना, फ्रॉम दैट इट मींस लाइक Kaveri? காவேரி, ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பண்ணதான் சொன்னேன்ல. How did this happen? Sorry, sir. It was an unfortunate technical error. oh no, oh god. इतने सारे लोगों के सामने
What's his name again? Jerry. Jerry Matthew. Oh God, अब जेडी को ये लोग मार डालेंगे क्या? அதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கணும். அது மட்டும் உங்க எண்ட்லைன் சார்ட் பண்ணனும். மத்தபடி வரேன் மேடம். ஓகே லெட்ஸ். Oh God, अब क्या होगा? ഇന്ദു ഇന്ന് എനിക്ക് അർജന്റായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഹലോ ആ KLT ചിട്ടിയുടെ ഫയൽ എവിടെയാ? Actually, ആ പിന്നെ മറ്റേ ശ്രീലങ്കൻ കമ്പനിയുടെ PDF ഏത് ഫോൾഡറിലാ? ഇന്ദു പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. ഇന്ദു यार सुन ले यार. अभी आप folder और में എല്ലാ documents इस इल्लല്ലോ. मैटर के लिए बोलने आया था लेकिन എന്നാടാ വെച്ചേ? ജോസേട്ടായി ഇതവിടെ. ഞാനിവിടെ ഒരു ഏടാകൂടത്തിൽ നിൽക്കുക. എന്നാ കാര്യം പറ. ജോസേട്ടായി എനിക്ക് ഇന്ദുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. കുറച്ച് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എടാ, എന്നാ കാര്യം പറ. ജെറി, ജോസേട്ടായി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദു എന്നോട് സംസാരിക്കുമായിരിക്കും. നീ നേരെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വിട്ടു. ഞാനിതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് no. പോകാം. എന്നാ? ശരി ഓക്കെ. ലേറ്റ് ആവില്ലേ? ഇല്ലടാ. और ये लोग इसके पास आ गए इसको मारने के लिए. और क्या होगा? Oh my God, इतने सारे लोग. God. വാതിൽ തുറന്നു വെച്ച് വെച്ച് നടക്കാൻ പോരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. इसका एक ही ऐसा स्टाइल होता है. ഏ? अब ये लोग इसके घर क्यों आए இந்த हैं? பெல்லாவுக்கு பழி வாங்காம போனதா சரித்திரமே கிடையாது. ആ, നീ പണി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനൊന്നും നേരമില്ല. വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്കിയ. ഇന്ന് വേഗം നയിക്കേ. എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. അടിക്കണതിന് ഒരു ചിന്ന കണ്ടീഷൻ. ഈ ഫ്ലാറ്റ് എൻ്റെ അല്ല, ആൻഡ്രൂ സാർ എനിക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് തന്നിട്ടുള്ള. ഈ കാണുന്ന ഫർണിച്ചർ മുഴുവൻ നല്ല വില കൂടിയതാ. ഇതിലേതിലെങ്കിലും ഒരു പൊട്ട് വീണ നിന്റെ തല ഞാൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കും. അതിന് ഓക്കെയാണേ വാ. சண்டையே இன்னும் ஆரம்பிக்கல. அதுக்குள்ள எங்கடா போறேன்? இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபைட் பண்ண முடியாது. இல்லடா, நான் ரிசைன் பண்ணிக்கிறேன். என்ன விடுங்க. അയ്യോ അതാവേ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. गया. എടാ നിന്നോട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒന്ന് തല്ലി പൊട്ടിക്കരുത്. നീ കേട്ടാ? गया. पहले से बोला था. ആരടിച്ചാലും നിന്റെ തല തല്ലി പൊട്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? അറിയപ്പെടാലോ കുറെ ഗുണ്ടകൾ ഇറങ്ങിക്കുന്നു. ഏല ഇവിടെ കണ്ടുപോരും. फिर से. Oh God. இன்னொரு சான்ஸ் கொடுங்க, நான் கரெக்டா பண்ணிடுவேன். ആ അമ്മച്ചി വന്നായിരുന്നു. എന്നതാടാ ഇത്? ഇതൊക്കെ ആരാണ് ജോസേ? ഇതേ നമ്മുടെ ആൻഡ്രൂ സാറിന്റെ ആളുകളാ. ഈ ടൈൽസ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നേ, അതിന്റെ അളവെടുക്കാൻ വന്നതാ. അളവെടുത്തെടുത്തന്റെ ഇവിടെ തട്ടി വീണ് ആ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അമ്മച്ചു വന്നത്. ഇത് മാനേരാ. അമ്മാവാ? അമ്മാവനും അമ്മായിയൊന്നും അല്ല, അവൻ എന്റെ ഒറ്റ മോനാ. ഞാൻ അവന്റെ പെറ്റമ്മേ. இதுக்கு நிறைய இது ஒன்றும் போதுமில்ல. എന്നതാണ്ട് ഇവൻ ചൊല്ലിയേറ്റ പോലെ? അതിനിപ്പോ ഒരു ദിവസം കൂടെ വരേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയായിരുന്നു. ശരി എന്നാ.
അമ്മച്ചേ കാപ്പി എടുത്ത് ഞാൻ കുളിച്ചേച്ച് വരാം. എടാ ജോസേ, ജെറി എന്തിയടാ? അവനെ കൂട്ടി നേരത്തെ കയറിയായിരുന്നല്ലോ. എന്നിട്ട് അവനങ്ങോട്ട് പോയി. ഈ ചെറുക്കൻ്റെ ഒരു കാര്യം. എന്നാടാ ഇവിടെ അതെ പോലെ Say what? Oh no. Hey, Karmi, so I think वो तो मार्केट से जाना. பிரைமரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் இது ஒரு தற்கொலை மாதிரி தெரியுது. ஜெர்ரி அவனுடைய அப்பாவுக்கு அமிச்ச வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் செக் பண்ணோம். லவ் ஃபெயிலியர்னால தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதா நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன அந்த பில்லா ஆட்டோ That is not true. இஸ் அப்ஸ்காண்டிங். ஆனால் ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் என்ன தெரியுமா? சூசைட் பண்ணணும்னு நினச்சவன் எதுக்கு அவனுடைய ஃப்ரெண்டோட ஃப்ளாட்டை செலக்ட் பண்ணணும்? நீங்கள் 2 பேருமே இந்த சிட்டியை விட்டு 2 வாரத்துக்கு எங்கேயும் போகக்கூடாது. I will call you anytime if I need anything. Clear? What's wrong, Vincent? சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஜெரி ஒரு ஆளை நேரில் பார்த்துருக்கான். And it is possible that they might have discussed about this. Who is he? Not he. She. நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ICB பேங்க் மேனேஜர் 1 இந்துலேகா. Okay. Oh no. I will take care of her. उसको भी मार डालेंगे क्या? You just finish what you started. Excuse me. Miss Indulekha, we are from head office. Very sorry to inform you that your position has been terminated. What? Why? இது உங்களுக்குள்ள ஒஃபிஷியல் டெர்மினேஷன் லெட்டர். அதுக்கு என்ன ரீசன் தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஃபைனல் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் we will settle you soon. Car key, please. It's company car, I believe. So, but this reason is irrelevant. I can explain this. Excuse me. കാർ കീ ആൻഡ് ID please. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്മിസിൽ ഉള്ളൂ. അതാ പ്രൊസീജിയർ. മേളുള്ള ആരെല്ലാം വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചൂടായിരുന്നു. ഞാൻ വിളിച്ചു. അവരാരും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ്രൂ സാറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ജോസിപ്പിനെ കാണാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ വീട്ടിലോട്ട് പൊക്കോ. ഞാൻ എന്തായാലും ജോസിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം. ഓക്കെ. अब इसको ही मार डालेंगे शायद. ഹലോ. Thank God जो फोन उठाया है एंड आई थिंक वो सब कुछ सुन लेगा. लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कौन सी बस में से हो रहा है? मतलब बॉल सही टांग पे लग गया था.
शायद डाउट होगा कि जेरी को कोई शायद मार डाला एंड बीच के बीच में camera angle itself was ഇത് ഏതാണ്ട് വലിയ ഇടപാടാ കൊച്ചെ. ഇത് കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊന്നുമല്ല, മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ തന്നെയുള്ള പരിപാടിയായി. ആദ്യം ചെറി, പിന്നെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ജോലി കളഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പൊ ഇത് ആരുണ്ടൊക്കെ കൊല്ലാൻ നടക്കണം. എനിക്കൊന്നും തലയിലോട്ട് കയറാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നാ കൊല്ലാപ്പ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നേ? എനിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. वो बैंक में काम करते हैं जेरी के साथ. സിത്താര. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും, ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. शायद इसके थ्रू सब पता चल जाएगा. ഒരുപാട് നേരമല്ല എനിക്ക്. ഇന്ന് രാത്രി ഫ്ലൈറ്റിന് ഞാൻ ദുബായിക്ക് പോകും ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ സിത്താര, എന്താ കാര്യം? 2 ദിവസമായിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവരുടെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ആര്? ജെറിയെ കൊന്നവർ. വാട്ട്? എന്താ സിത്താര ഈ പറയുന്നത്? കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ 2 പരാതിക്കാർ വന്നിരുന്നു. ജെറിയുടെ പാസ് കീ ഉപയോഗിച്ച് നടന്നൊരു വലിയ ബാങ്കിങ് സ്കാം ആയിരുന്നു അത്. ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാശിയിലായിരുന്നു ജെറി. ഫൈനലി ഹി ഫിഗേർഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ആരാണെന്ന്. വെട്രിവേൽ ഷൺമുഖസുന്ദരം? അതെ, അയാളുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലാ. വെട്രിവേലിൻ്റെ സിൻഡിക്കേറ്റ് പൊട്ടിയ ഇന്ദുവിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്ന ജെറിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദുവിനെ കാണാൻ ജെറി എന്ന് വന്നത്. പക്ഷേ പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കുക. ഞാനൊരു 100 തവണ അവനോട് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാ, കേട്ടില്ല. ഇന്ദുവിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ? നീ പറ്റുമെങ്കിൽ അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്, എന്നിട്ട് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്ക്. എടാ, ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ പുള്ളിക്കാരിയെ വിളിക്കണ്ടേ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ സിത്തു. അമ്മച്ചി, ജോസേട്ടേ വന്നോ? ഇല്ലടാ മോനെ, ഈ മാറ്റിന്റെ അടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. മക്കള് പോയി എടുത്തോ. അമ്മച്ചി വന്നേക്കാം. ഈ മേലൊന്ന് വേർത്തോട്ടെ. ശരി അമ്മച്ചി. സിത്തു പറ. എനിക്ക് ഇന്ദുവിന് അത്ര പരിചയമില്ല ജെറി. ഒറ്റ തവണയല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. എടാ, നീ ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ്. വീഡിയോ കോൾ ഓൺ ചെയ്തേ. കണ്ടാ, ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നേ. നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ. ജോസേട്ടയുടെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയില്ലേ? ഇനി ആർക്കും എന്നെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എല്ലാം ജോസേട്ടായി നോക്കിക്കോളൂ. സിത്തു, ജോസേട്ടായി വന്നെന്നാ തോന്നുന്നു. आई वॉन्ट वो लड़की सब कुछ देख चुकी है, मतलब देख ली थी वीडियो कॉल पे.
ജോസേട്ടായി അങ്ങ് രക്ഷിച്ചോളാന്നായിരുന്നു ചെറിയുടെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ ജോസേട്ടായി വേണ്ട, സോറി വേണ്ട. ചെറി കണ്ടെത്തിയ എവിഡൻസസ് ആണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇനി വല്ല കാര്യമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് എന്തോനെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് दोस्तों ये था आज का सीन एंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जेरी का जो यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाता है, उसको वेटी के लोगों ने मार डाला एंड उसको एक स्टाफ उसका जो कलीग है वो वीडियो कॉल पे थी, दैट्स वाई उसको सब कुछ उसके सामने हुआ तो उसको सब कुछ पता है एंड वो आके जोसेफ को सारा बात बता दी एंड अब देखते हैं जोसेफ क्या करेगा. इतना क्लोज फ्रेंड है वो, आई थिंक वो शायद बदला लेगा जेरी का एंड वेटी का. तो अभी क्या होगा पता नहीं, बट द नेक्स्ट सीन इज गोइंग टू सुपर गाइस. आप लोग सीन को देख चुके हैं, देन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. चैनल पे नए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर इस वीडियो. तो फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी और किसी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय.